I graduated from seminary years ago, Amy and I went to see a friend of ours in California, and he took us to this massively cool buffet to celebrate. And so I was putting something on my plate that looked like an olive. And I actually had my plate tipped just a little too much. And so it rolled off my plate and it hit the edge of my shoe, and then it shot across the ground at this really fancy restaurant. And I was thinking, I just committed fancy restaurant heresy. Like, this is the worst, this, I can't believe I just did this. And all of a sudden, it was the craziest thing. There was this black curtain back there, and there was a guy who was in the black curtain wearing all black. And when that thing rolled across the ground, he swept up like an olive ninja, grabbed the thing, and disappeared back into the black curtain, just like that. Like, that's the craziest thing I've ever seen in my life. He's working, he's serving, he's like omnipresent, and I can't see him, and I didn't even know he was there, but he was doing something. And that's the reality of what our good God is like. Sometimes you don't feel him, sometimes you don't see him, sometimes you think he's not working, but faith tells you that he's there. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to do what? Will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus, our Lord. No matter where you go, our God is there. No matter what you do, our God still loves you. And when everyone else says, the world's falling apart, this is the worst thing ever, my life stinks, I can't believe we're here, you're gonna take a step back and say, yeah, there are a lot of bad things in the world, but I am not going to look at life from a negative perspective, because my God is too good for that. Yes, there are some negative things, but I'm optimistic, not because of what I feel, and not because of what I see, but because of what my God says, and because of who he is. I choose to believe in the goodness of God because my God is that good. (9월 29일) 주일, 좋으신 하나님 그 5번째 말씀, 끝끝내 길을 열어주시는 하나님, 창세기 30장 22절부터 24절까지의 말씀. 하나님이 라헬을 생각하신지라 하나님이 그의 소원을 들으시고 그의 태를 여셨으므로 그가 임신하여 아들을 낳고 이르되 하나님이 내 부끄러움을 씻으셨다 하고 그 이름을 요셉이라 하니 여호와는 다시 다른 아들을 내게 더하시기를 원하노라 하였더라. 아멘. 할렐루야, 할렐루야. 우리 하나님께 감사와 영광의 박수 올려드리겠습니다. 네, 우리 사랑과 은혜가 충만한 세계비전교회에 나온 여러분들을 예수님의 이름으로 사랑하고 또한 축복합니다. 좋으신 하나님, 우리와 함께 하신 하나님, 우리를 승리케 해주신 하나님, 언제나 어디서나 나를 절대로 놓치지 않으시고 나를 지키시며 나를 믿음의 간증자로 세우시는 그 하나님을 만나는 복된 주일, 또한 능력의 시간, 행복한 예배의 시간 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 시간이 정말 빠른 것 같아요. 좋으신 하나님 하면서 이게 제주도 영상이거든요. 앞에 나올 때 막 멋있는 산 한라산이고요, 멋있는 바다 제주도 바다고요. 그 멋있는 그 마을 제주도예요. 제주도에서 드론을 찍은 우리 성도님이 주신 그 영상인데요. 정말 처음 이 영상 열었을 때가 엊그저께 같은데 벌써 9월의 마지막 제주를 나누면서 좋으신 하나님의 5번째 말씀을 나누기를 원해요. 우리 한 달의 메시지 짤막하게 한 2, 3분만 좀 나눠볼까요? 첫 번째 주에는 나를 살피시는 하나님이라는 말씀으로 하갈의 이야기를 나눴어요. 하갈은 불쌍한 여인이에요. 태생부터가 너무나 불우했고 너무나 부족했고 너무나 문제투성이었어요. 근데 하나님은 그 여인을 살펴주셨어요. 사람들은 외면했어요. 사람들은 무시했어요. 그러나 하나님은 그 여인을 살피사 은혜를 베푸시고 복을 주셨죠. 그러나 그 여인이 그렇게 하나님께도 복을 주셨음에도 불구하고 하나님은 온전히 따라가지 못했어요. 그래서
광야에 내쫓긴 당할 수밖에 없었죠. 그 두 번째 좀 말씀이에요. 그러나 광야에 내쫓긴 당하고 마실 것이 없었을 때 하나님은 나와 멀리 계신 것이 아니라 나와 함께 계셨고 그 삶에 정말 목마른 내 인생에 샘물을 주셨고 그 삶에 복을 주시며 회복을 주셨다는 것이에요. 우리도 마찬가지입니다. 힘든 인생, 어려운 인생 살아가지만 하나님 우리와 함께 하십니다. 세 번째 주에 나왔던 인물, 네 번째 주까지 같이 나왔던 인물은 레아예요. 레아의 인생은 이름 그대로 애쓰고 수고하는 인생이었지만 그 수고하는 것만큼 그렇게 사랑은 받지 못했어요. 태생부터가 시력이 약하다는 것처럼 눈이 흐릿뜨릴 때 잘 보이지 않거나 아니면은 정말 눈에 총기가 없어서 흐린 멍텅한 어떻게 보면은 여자로서 매력이 없는 인생이었어요. 그래서 스스로도 만족할 수 없었고 다른 사람도 만족시킬 수 없었어요. 그래서 그 여인은 불행한 인생을 살 것 같았었지만 하나님은 그 괴로움을 돌봐주시고 그 여인의 앞길을 열어주시고 그 여인의 간구에 응답하시고 그 여인을 집중적으로 봤어요. 사람들은 그 여인을 보지 않았으나 하나님은 집중적으로 봤고 남편은 그 여인을 사랑해 주지 않았으나 하나님은 집중적으로 사랑해 주어서 그 소원에 응답하여 주사 좋으신 하나님을 찬송할 수밖에 없게 하여 주신 것이에요. 그리고 또한 그 소원에 응답하사 그 자손이 누가 나왔어요? 예배하는 지파 레이가 나왔고 또한 다윗의 계보에 들어가는 유다가 나왔어요. 놀라운 은혜와 믿음의 간증자, 좋으신 하나님을 찬송할 수밖에 없는 삶이 되었던 것이죠. 오늘 말씀은 그 마지막 말씀으로 라헬에 대해 좀 이야기하기를 원해요. 레아의 동생이 되는 라헬. 오늘 말씀은 끝끝내 길을 열어주신 하나님이라는 말씀으로 라헬의 이야기를 나누기를 원하는데요. 우리 다 같이 선포하겠습니다. 시작. 하나님은 선하십니다. 하나님은 좋으십니다. 끝끝내 축복의 대로를 열어주십니다. 하나님은 선하시고 하나님은 좋으시고 끝끝내 축복의 대로를 열어주셔요. 라헬의 인생 하나님께서는 축복의 대로를 열어주셨습니다. 라헬의 인생 하나님께서 라헬을 굽어 살피시고 라헬을 정말 높이 세워주었어요. 오늘 말씀을 통해서 라헬은 도대체 어떻게 하나님이 열어주시는 끝끝내 길이 열리는 것을 누릴 수 있었는가? 라헬의 삶에 끝끝내 열린 그 길처럼 나는 나의 삶에 막힌 것이 있다면 어떻게 하면 열릴 수 있을까? 좋으신 하나님을 찬송할 수밖에 없는 그런 라헬과도 같은 인생 우리가 어떻게 하면 될 수가 있을까? 말씀에 의거하여 나누도록 하겠습니다. 우리가 운전을 하다 보면 꼭 만나는 게 있어요. 운전하다 보면 꼭 만나는 거 뭘 만나죠? 신호등을 반드시 만나요. 그 운전하다 보면 신호등을 한 번도 안 만나신 분 아마 없을 거예요. 분명히 신호등을 만납니다. 빨간불이 되면 어떻게 돼야 돼요? 멈춰야 돼요. 인생도 마찬가지인 것 같아요. 인생을 살다가 보면은 꼭 장애물을 만나고 멈춰야 될 순간이 다가오게 돼요. 우리가 쇼핑을 하거나 장을 보러 갈 때 분명히 체험해 본 경험이 있는 일이 있을 거예요. 무엇이냐? 내가 사려고 하는 물건이 없는 거예요. 내가 무언가를 사러 갔는데 마침 그때 가게 문이 닫힌 거예요. 경험해 보지 않았어요? 아니 음식점 딱 갔더니 아니 오늘이 휴일이었어? 아니 마트에 갔더니 아니 오늘이 쉬는 주일이었어? 그런 것을 체험할 때가 많이 있죠. 마트도 인생도 똑같아요. 우리가 인생을 살다 보면은 꼭 필요한 것이 있는데 그것을 구할 수 없을 때가, 또한 어디를 찾아갔는데 그 길이 막혔을 때가 있을 때가 있겠죠. 인생은 가는 곳마다 장애물을 만나고 가는 길마다 길이 막힐 수밖에 없는 게 인생인 것이에요. 그렇다면 하나님은 이 막힌 길에 대해서 어떻게 이야기하실까요? 하나님은 이 막혀서 광야도 같고 아무것도 보이지 않고 길이 없는 바로 그런 곳에 무엇을 하신다고 말씀하실까요? 이사야서 43장 19절에 이렇게 기록되어져 있습니다. 보라, 내가 새 일을 행하리니 이제 나타날 것이라. 너희가 그것을 알지 못하겠느냐? 반드시 내가 광야의 길을 사막의 강을 내리니. 아멘.
하나님께서는요, 길이 없는 곳에 길을 만드십니다. 막힌 것을 허십니다. 도저히 무너뜨릴 수 없는 벽을 허무십니다. 도저히 치울 수 없는 장애물을 치워주십니다. 도저히 내 능력으로 뛰어넘을 수 없는 것을 뛰어넘어 축복의 길로 걸어가게 하여 주십니다. 라헬이 그것을 체험했죠. 한번 라헬이라는 인물에 대해 조금 더 집중적으로 보도록 합시다. 라헬의 이름 뜻은 무엇이냐 하면, 라헬의 이름 뜻은 암양, 그리고 또한 어린 양, 이런 뜻을 가지고 있어요. 암양, 특히 어린 암양 보면 되게 귀여워요. 되게 예뻐요. 우리가 만화영화에서 보는 것처럼 그렇게 목 털이 하얗지는 않지만 약간 회색이긴 한데요, 근데 정말 너무너무 귀여워요. 제가 몽골에 갔다가 어린 양을 몇 마리 본 적이 있어요. 너무너무 귀엽고 사랑스럽더라고요. 근데 겁이 나서 안아보지는 못했는데 옆에 엄마 양이 있어서, 아빠 양인지 엄마 양인지 잘 모르겠지만 옆에 큰 양이 있어서 가까이 가서 안아보진 않았는데 너무너무 귀엽고 너무너무 사랑스럽더라고요. 어린 것들은, 특히 아기들은, 특히 어린 그런 강아지도 작으면 되게 귀엽잖아요. 그런 것처럼 굉장히 귀엽고 사랑스러워요. 라헬은요, 사랑스러운 여인이었습니다. 라헬은 너무나 아리따운 여인이었어요. 창세기 29장 17절에 말하길, 레아는 시력이 약하고 라헬은 곱고 아리따우니라고 말했습니다. 라헬은 너무나 아름다웠어. 그래서 어떡하냐, 사랑을 독차지하는 여인이었습니다. 18절에 말하길, 야곱이 라헬을 더 사랑함으로 대답하되, 내가 외삼촌의 작은 딸 라헬을 위하여 외삼촌에게 7년을 섬기리이다 라고 말했어요. 라헬은 야곱의 사랑을 받는 사람이었습니다. 그 또한 라헬은 사랑받고 어디 가나 그 아름다움이 빛나는 여인이었어요. 우리가 생각할 때 라헬은 정말 아름답고 빛나기만 하는 여인 같았죠. 근데 사실 라헬의 인생을 보면은 가는 곳마다 장애물 투성이, 가는 곳마다 불행한 일 투성이, 가는 곳마다 속 터지는 일 투성인 게 라헬의 인생이었어요. 다른 말로 라헬의 인생, 가는 곳마다 길이 막힌 인생이 바로 라헬의 인생이었어요. 라헬이 어느 날 한 남자를 만났어요. 그 남자가 누구냐? 야곱이라는 사람이었어요. 야곱과 라헬은 서로 사랑해서 연애를 하기 시작했지요. 그 7년 동안 연애하면서 야곱은 7년은 며칠 정도로, 며칠 지나는 것처럼 보낸 것처럼 너무너무 행복하게, 그렇게 외삼촌 라반을 위해서 어떻게 보면 종살이도 같은 그렇게 섬김과 또한 노동을 함에도 불구하고 야곱은 너무너무나 기뻤어요. 왜? 라헬이 너무 이쁘니까, 라헬이 너무나 사랑스러우니까. 그런데 이 7년의 시간이 끝난 다음에, 아니, 라헬의 아버지 라반이 글쎄 야곱에게 아내로 준 사람이 자기 언니예요. 순식간에 사랑하는 연인을 빼앗긴 거죠. 기분이 어떻겠어요? 생각해보세요. 언니가 7년 동안 연애한 내 남자친구랑 결혼한다고 해봐요. 기분이 어떻겠어요? 하늘이 무너지지 않을까요? 물론 이 시대의 풍습은 언니가 먼저 시집가고 그 다음에 동생이 가는 거라고 쳐도 머리는 이해해도 마음이 그게 아니잖아요. 얼마나 속상하겠어요? 얼마나 화가 나겠어요? 얼마나 답답하겠어요? 그렇게 할 수밖에 없는데, 내 능력으로 막을 수도 없고 어떻게 할 수도 없는 그런 상황 속에서 완전히 라헬은 마음이 완전히 무너졌을 것입니다. 그뿐만이 아니에요. 그리고 나서 레아가, 라헬의 언니죠, 레아가 결혼하고 그 다음에 7일 후에 이제 라헬이 야곱과 이제 합쳐지게 되는데, 그런 다음에 어떻게 돼요? 언니는 아이를 많이 잘 낳았습니다. 종들도 아이를 많이 잘 낳았습니다. 근데 자기만 아이가 안 생겨요. 물론 지금 시대에는 아이를 가지지 않아도 그렇게 큰 흠이 되지 않는 시대이지만, 옛날에 바로 이 시대, 족장 시대와 그다음에 옛날 시대에는 여인들이 아이를 잘 낳는 것이 최고였고, 아이를 못 낳으면은 최고 그 인정을 받지 못하며 어쩌면은 그 집에서 내쫓긴 당할 수도 있는 가장 중요한 일이었어요. 근데 야곱이 그렇게 사랑을 주지만 라헬은 아이를 갖지 못해서 너무나 마음도 아프고 완전히 그 삶이 너무나 초라하고 너무나 불행했다라는 것이에요. 겉보기에는 너무나 아름답고 행복한 것 같지만, 겉보기엔 부족한 것 없는 것 같고 아름다운 것 같지만, 속은 문드러지고 속은 상처와 걱정과
염려와 또한 많은 스트레스와 근심으로 가득 차 있어서 행복할래 행복할 수 없는 막힌 인생의 삶이 바로 라헬의 삶이었다는 것이에요. 바로 이 시점에서 우리와 너무 비슷하지 않아요? 너무 우리와 비슷하지 않아요? 저는요, 가끔 SNS의 사진을 보고 실물을 보면은 그 사람을 못 알아볼 때가 있어요. 분명히 SNS에 있잖아요. K사의 뭐 SNS나 아니면은 뭐 F로 시작하는 무슨 북, 그런 것에 분명히 프로필 사진을 보면은 이런 사람이었는데 만나면은 딴 사람이에요. 얼굴은 막 진짜 눈도 크고 막 너무나 예쁜데 피부도 뽀얗고. 그리고 가족도 보면요, 보통 그런 SNS에 올라온 가족 사진이 어때요? 야, 그렇게 멋있게 사는 인생이 없어요. 야, 그렇게 멋있는 곳을 가는 인생이 없고, 아이들이 그렇게 행복하게 웃으며, 그 가족들이 그렇게 정말 멋있는 가족이 없어요. 근데 막상 집에 가면 아이들이 그렇게 행복하게 이쁘게 있습니까? 아니면 난장판을 치고 그 집에서 막 어지럽힙니까? 우리가 사실 사진이나 겉에 보여지는 것은 너무나 행복해 보여요. 너무나 아름다워 보여요. 너무나 좋아 보여요. 부족한 것이 없는 것 같아요. 부족한 것이 없는 가정 같아요. 겉보기엔 너무나 행복한 것 같아요. 그러나 막상 실상으로 안으로 들어가 보면은 가정 안의 갈등이, 내 마음속의 걱정이, 스트레스가, 할 수 없는 것들 때문에 또 지나간 날의 상처가, 너무나 힘들고 어려운 것들이 가득가득 차 있다는 것이에요. 마치 라헬과도 같이 겉보기엔 너무나 아름답고 겉보기엔 너무 사랑스러우나 눈에 보이는 것은 좋아 보이나 실제적으로는 너무나 막히고 힘든 인생. 자, 그렇다면은 이 인생 속에서 라헬은 어떻게 해서 그 인생이 해결되었으며, 이 바로 힘들고 어렵고 보이는 것과 실상 속 안은 다른 그런 인생, 성경적으로 또 믿음의 사람은 어떻게 그것을 받아들여야만 할까요? 한번 생각해 봅시다. 액션 영화를 봤는데 액션 영화의 여주인공이 위기에 딱 빠졌어요. 낭떠러지에 떨어지려고 딱 하는 순간이에요. 낭떠러지에 손 하나 딱 걸쳤어요. 자, 그때 어떤 상황을 예측하나요? 남자 주인공이 딱 나타나서 떨어질 것 같아서 딱 붙잡고 이렇게 세워주는 거예요. 그럼 올라오면서 남자 주인공, 여자 주인공 눈이 딱 마주치면서 굉장히 분위기가 좋아지겠죠. 여자 주인공이 위기에 빠졌다는 것은 영화를 볼 때 남자 주인공이 나타날 상황이라는 것이에요. 당연한 이야기였지만 우리는 마찬가지입니다. 하나님의 사람이 위기에 빠졌다는 것은, 하나님의 사람이 앞길이 막혔다는 것은 광야에, 사막에 길을 내시고 강을 내시는 하나님의 일하실 타이밍이라는 거예요. 막혔던 것을 뚫어질 하나님이 일하실 타이밍이라는 거예요. 여자 주인공이 위기에 빠졌을 때 남자 주인공이 나타나듯 라헬의 인생이 위기에 빠졌을 때 하나님이 라헬을 도우시고 역사하시고 좋으신 하나님은 길을 내어 주었다라는 것입니다. 시편 기자가 시편 16편에 이렇게 고백을 합니다. 11절 말씀. 주께서 생명의 길을 내게 보이시리니 주의 앞에는 충만한 기쁨이 있고 주의 오른쪽에는 영원한 즐거움이 있나이다. 아멘. 사랑하는 여러분, 우리가 어쩌면은 겉에 보이는 것은 웃지만 속으로는 너무나 힘든 인생을 살 수 있습니다. 겉에 보이는 것은 우리 인생에 막힌 것을 꽁꽁꽁 숨기지만 사실상 막힌 게 너무나 많을 수 있습니다. 그런 인생 속에 우리가 필요한 것은 막힌 것을 꽁꽁꽁 숨기면서 눌리고 스트레스가 뭐예요? 눌린 거잖아요. 눌린 삶이 아니라 막힌 인생, 사람들한테 보여줄 수는 없지만 하나님께 의지하고 하나님께 맡기고 하나님을 기대할 때 막힌 것이 뚫리는 간증의 삶 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 나의 삶에 막힌 것을, 라헬의 인생에 막혔을 때마다 막힌 것을 뚫어주시는 하나님을 체험한 라헬처럼 우리 또한 막힌 것을 열어주시는 하나님을 체험하는 우리가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 라헬이 아이를 가질 수 없었던 것은 생명이 이어질 수 없는 것을 의미해요. 생명길이 막힌 것을 의미합니다. 하나님께서는 막혔던 라헬의 생명길을 열어주셨어요. 우리가 이것을 복음적으로 보면은, 이걸 구속사적인 관점으로 보면은 어떻게 볼 수 있냐면요, 우리가 인생을 살다 보면은
우리에게 있어서 가장 중요하고 가장 핵심적이고 반드시 막히지 않고 열려야 되는 길이 있어요. 그게 무슨 길이냐? 생명길이고 천국길이에요. 우리가 누구나 오는 날은 다를 수 있으나 가는 날은 또 다를 수 있으나 결국에는 갈 수밖에 없어요. 결국엔 죽을 수밖에 없어요. 오는 날 가는 날은 다르나 결국 우리는 죽음이라는 것을 맞이할 수밖에 없어요. 그런데 우리가 죽으면요, 예수님을 믿으면 천국 가지만 예수님 믿지 않으면 아까 안타깝게도 천국에 갈 수가 없어요. 왜 그러냐면은 죄가 하나님과 우리 사이에 담이 되었어요. 죄는 천국 길을 막았으며 죄는 생명길을 막았으며 이 막힌 길은요 우리의 능력을 뚫을 수가 없어요. 근데 하나님께서는요 이 막힌 담을 허무시기를 원하셨어요. 에베소 2장 16절 이렇게 말합니다. 또 십자가로 이 둘을 한 몸으로 하나님과 화목하게 하려 하심이라 원수된 것을 십자가로 소멸하시고 라고 말합니다. 우리가 우리의 죄, 우리의 원죄와 자범죄로 인해서 죄가 담이 생겼어요. 영원한 생명을 이룰 수 없게 되었어요. 천국에 갈 수가 없게 되었어요. 아버지의 관계가 완전히 깨어져 버렸어요. 근데 하나님께서 우리를 너무나 사랑하여 주셔서 이 죄와 사망이라고 하는 이 끔찍한 장벽을 허무시기 위해서 예수님을 보내셨고, 예수님은 십자가의 죽으심으로 이 담을 완전히 허무시고 길을 여셨어요. 무슨 길? 생명의 길을 여신 거예요. 무슨 길? 천국 길을 여신 거예요. 그래서 나는 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라고 말씀하여 주셨어요. 즉 우리가 예수 그리스도를 믿는다는 것은 무엇이냐? 생명길이 열린 거예요. 영원한 생명길이 열린 거예요. 예수를 믿는 것은 무엇이냐? 영원한 천국길이 열린 거예요. 예수를 믿는다는 것이 무엇이냐? 생명길이 열리고 천국길이 열리고 예수 믿어서 하나님의 자녀가 되어서 하나님의 역사하심이 특별하신 은혜가 내 삶에 역사하기 시작되는 것이에요. 그렇게 예수를 믿으면은 생명길 천국길만 열리는 것이 아니라 하나님 일하심의 길이 내 삶에 열리는 거예요. 우리가 예수님을 믿는 믿음으로 말미암아 하나님의 자녀가 돼서 하나님이 역사하기 시작할 때 막힌 것이 뚫리는 것입니다. 인생에 막힌 것이 뚫리는 것이요. 내 마음속에 근심이 바뀌어 평강이 되는 거예요. 내가 할 수 없는 것들이 하나님이 일해서 할 수 있음이 되는 거예요. 회복되지 않았던 가정 회복되고, 회복되지 않았던 건강 회복되고, 막혔던 앞길이 열리고, 그리고 또한 인생 속에서 억지로 웃었던 인생 속에서 정말 진짜로 웃을 수 있는 인생으로 바뀌는 것입니다. 정말 예수 믿고 하나님 만나면요 가장 먼저 바뀌는 게 얼굴 표정이에요. 진짜 은혜 받은 사람은 가장 먼저 바뀌는 게 얼굴 표정이에요. 억지로 웃으라는 것이 아니라 그냥 진짜 웃음이 나와요. 너무너무 좋아서. 그냥 웃음이 나 진짜 너무너무 좋아서. 상황은 어려운데 웃음이 나와요. 왜? 하나님이 나의 하나님이시고 하나님이 막힌 것을 열어주실 것이니까. 내가 여자 주인공이면 하나님께서는 우리를 구원하여 주시는 남자 주인공이십니까? 얼마나 중요합니까? 물론 하나님께서는 성별이 없습니다. 그렇게 하나님은 영이시기 때문에 성별을 따지는 것이 아니고요, 우리에게 진짜 필요한 것은 예수를 믿는 사람은 하나님께서 우리의 구원주가 되신다는 거예요. 하나님의 위대하신 일하심이 우리 삶의 역사하심이 나타나게 되는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 그렇게 예수를 그리스도를 통하여서 막힌 것이 뚫어지고, 그리고 또한 하나님의 일하심을 소망하며, 그리고 또한 하나님의 일하심을 바라볼 때 승리하는 우리가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 이제 라헬을 조금 더 집중적으로 보도록 하겠습니다. 라헬의 인생은 막힌 것이 너무나 많은 인생이나 라헬의 인생은 막힐 때마다 하나님이 뚫어주는 인생이었어요. 자, 그때 막힐 때마다 뚫어주시는 하나님의 일하심을 보면은, 또한 라헬의 가문, 정확히 말하면 야곱의 가문이죠. 야곱의 가문에 막힌 것이 있을 때마다 하나님이 뚫어주시고 길을 내실 때의 상황을 보면은 우리가 본받아야 될 것들이 있어요. 가장 먼저 라헬에게 본받아야 될 첫 번째는 무엇이냐면은, 라헬은 기도했다라는 거예요. 하나님이 라헬을 생각하신지라 하나님이 그의 소원을 들으시고 그의 태를 여섰으므로 라고 말합니다. 하나님이 그의 소원을 들었다고 얘기를 해요. 라헬은 기도했고 하나님은 그 소원을 들어주셔서 라헬의 그렇게 막혔던 태가 열리며 막혔던 길이 열렸다는 것이에요. 이 부분을 카리스도 주석은 이렇게 얘기합니다.
라헬은 아들을 얻기 위해 헛되이 세상적인 수단을 써보았다. 당시 관습에 따라 여종 비라를 통해 자기의 가족을 세워보려고도 했고, 마침내는 임신 촉진제로 알려진 합한체를 통해 자식을 얻으려 하는 헛된 노력까지 하기에 이른다. 이러한 어두운 삶을 지내오면서 라헬은 인간의 무능을 깨닫고 하나님께 자신의 소원과 형편을 아뢰는 것으로 생각된다라고 말합니다. 아멘. 자, 라헬의 인생은 막힌 인생이었는데, 막힐 때 보면은, 다시 한번 보면은 내 능력으로 하면 안 막히는 거였어요. 사실은요, 내 능력으로 야곱과 사랑하고 내 외모와 내가 가진 것들로 내 힘으로 하려고 할 때는 막혔었는데, 하나님이 일하시면 뚫리기 시작했어요. 근데 라헬은 막히고 내 힘으로 안 됐을 때, 아, 진짜 내 힘으로 안 되는구나 라고 하나님을 의지했을 때 그제서야 회복이 있게 된 것이에요. 우리가 그것을 기억해야 돼요. 내 힘으로 안 되는 일이 있으면은 반드시 하나님께 맡겨야 돼요. 그때 맡길 때 하나님은 기도하는 사람을 그 길을 막힌 것을 열어주시는 것이에요. 근데 여기서도 기억해야 될 것은, 진짜 지혜로운 사람은요, 내 능력으로 하다가 안 돼서 하나님께 맡기 시작하는 것이 아니라 처음부터 기도하며 맡기 시작하는 사람이 진짜 지혜로운 사람이에요. 예를 들어서 이삭과도 같은 사람. 이삭은요, 문제가 터진 다음에 하나님께 맡기는 것보다도 하나님을 의지하고 먼저 하나님 말씀을 따라가고 그 다음에 하나님을 따라갔을 때 하나님의 역사하심을 체험한 사람이었어요. 블레셋 사람들이 지속적으로 우물을 메꿀 때 이삭은 우물을 메꾼 다음에 기도한 것이 아니라, 기도하며 하나님께 나아갔고 우물을 메꾸면 또다시 기도하였고, 하나님께서 역사하셔서 그 놀라운 은혜 속에 계속해서 우물을 찾고 우물이 열리는, 그렇게 물이 나오는 기적을 체험했어요. 흉년 때 100배의 결실을 얻었고, 이삭은 언제나 그렇게 문제가 생겨서 내 능력을 안 돼서 기도하기보다는 하나님을 의지하고 나아갈 때 하나님께서 그 문제를 막아주시고 해결해 주시고 승리케 해주셨어요. 가장 지혜로운 사람은 문제 생겨서 나아가는 것이 아니라 하나님 붙들고 나아가서 문제가 와도 이겨내는 사람이 진짜 제일 지혜로운 사람이에요. 그래서 예를 들어서 우리가 굉장히 위태위태한 곳을 갈 때 무엇을 계속 붙잡고 있는 사람은 처음부터 넘어지지 않고 떨어지지 않으면 진짜 지혜로운 거죠. 근데 그거보다 조금 덜 지혜로운 사람은 넘어지면 붙잡고 일어나는 사람. 그래서 넘어지면 붙잡고 일어나는 사람은 괜찮아요. 우리가 인생 속에서 넘어질 때마다 라헬은 넘어지면 하나님 붙잡고 일어났어요. 야곱도 넘어지면 하나님 붙잡고 일어났어요. 우리 그런 인생이 돼야 돼요. 넘어졌을 때 우리가 지혜롭게 행동하는 것은, 넘어졌을 때 하나님 붙잡고 일어나기 시작하면은, 기도하기 시작하면 그 지혜로운 거예요. 가장 어리석은 사람은 어떤 사람이냐면은, 내 힘으로 해봐요, 안 됐어요. 기도도 안 해요. 넘어져 있는데, 상처가 났는데 빨리 이 상처를 이렇게 약을 바르고 곪지 않게 해야 되는데 가만두는 거예요. 곪을 때까지, 흉질 때까지. 그 흉진 상태로 살아가는 거예요. 이것은 지혜로운 모습이 아니라는 것입니다. 진짜 지혜로운 사람은요, 문제가 오기 전에 먼저 기도하고, 문제를 만나면은 그 문제를 기도하는 사람이기 때문에 하나님의 역사하심으로 문제를 넉넉히 이기는 사람이 가장 지혜로운 사람, 이삭과도 같은 사람이고, 또한 또 다른 지혜로운 사람, 그렇게 그거보다 조금 덜 지혜롭지만 지혜로운 사람은 내 능력으로 하다가 안 된다, 내 힘으로 하다 안 된다, 그때 주를 의지하고 나아갈 때 하나님의 일하심으로 막힌 게 뚫려지는 것입니다. 사랑하는 여러분, 혹시 인생 속에 안 되는 일을 만났습니까? 내 힘으로 안 되는 무언가가 있습니까? 그것이 사람과의 관계입니까? 그것이 하시는 일입니까? 그것이 자녀입니까? 그것이 신앙생활입니까? 우리가 내 힘으로 안 된다면 우리는 알아야 돼요. 하나님께 맡길 때라는 것. 내 힘으로 안 되면 그때는 우리는 알아야 돼요. 그때는 기도해야 될 때라는 것을. 그리고 또한 우리가 기도할 때 하나님 반드시 막힌 것을 뚫어 주신다는 것을. 하나님이 뚫어 주실 때 좋으신 하나님을 찬송할 수밖에 없고, 그렇게 안 됐던 인생이 간증의 삶으로 바뀐다는 걸 깨닫고 나아가기를 주님의 이름으로 축원합니다.
우리가 라헬에 대해 본받을 점은 라헬은 기도하는 것이지만 그것과 함께 본받을 점은 라헬은 응답을 끝까지 기다리며 기도했다라는 거예요. 응답 받을 때까지 기도했다는 거죠. 23절에 말하길 그가 임신하여 아들을 낳고 이르되 하나님이 내 부끄러움을 씻었다 하고 라고 말합니다. 즉 라헬이 하나님께 소원을 아뢰는 거예요. 언제까지? 그 요셉을 줄 때까지, 아들을 줄 때까지 기도한 거예요. 응답받고 말한 거예요. 하나님께서 내 부끄러움을 씻어주셨습니다. 하나님이 응답하셨습니다 하고 영광을 올려드리는 것이죠. 사랑하는 여러분, 우리가 기도할 때 응답 받을 때까지 기도하는 게 너무너무 중요한 것이에요. 어떤 사람은 내 힘으로 안 돼서 기도 제목을 들고 옵니다. 하나님 의지하며 기도 제목을 들고 옵니다. 기도 조금마다 말아버려요. 응답 받을 때까지 기도해야 되는 조금마다 말아봐요. 2019년이 벌써 9월 마지막 주죠. 다음 주부터는 이번 화요일부터 시작해서 이제 10월달 이제 완전히 사사분기로 넘어가요. 근데 10월 1일 우리 교회, 저희 교회는 매달 첫째 날 소원 예배를 올려드리는데 첫 번째 소원 예배는 송구 영신 예배. 영신 예배가 첫 번째 소원 예배예요. 근데 송구 영신 예배 때 보면요, 우리 아래층 꽉 찹니다. 지금 우리 대예배 인원보다 더 많이 나와요. 그렇게 사람들이 많이 나와서 소원을 아뢰고 정말 올해를 주님 하나님을 의지하고 기도하는데 참 신기한 게요, 2월 1일 소원 예배가 되잖아요. 사람이 팍 줄어요. 근데 진짜 신기한 게 3월 1일 조금 더 줄고 4월 1일 조금 더 줄고 그러다가 9월쯤 되잖아요. 그러면 새벽 기도보다 조금 더 많이 나와요. 근데 진짜 놀라운 것은 뭐냐면은 소원 예배 때마다 매년 소원이 응답받고 회복된 간증을 꼭 얘기를 들어요. 제가 목회하면서 한 번도 못 들어본 적이 없어요. 목사님, 소원 예배 때 기도하다가 드디어 막힌 게 열렸어요. 우리 아이가 그렇게 취업의 문이 막혔는데 열렸어요. 우리 가정의 사업에 그렇게 어려운 것이 열렸어요. 그렇게 간증하는 많은 사람들을 보게 됩니다. 물론 기도 응답의 목적인 것보다도 소원 예배를 통해서 하나님과 더욱더 깊은 교제가 목적이고 하나님께 영광을 올려드리는 것이 먼저이지만 주님께 나와 정말 응답 받을 때까지 기도할 때 반드시 응답받게 된다는 것입니다. 야곱이 압봉 나루에서 기도할 때 어떻게 기도했습니까? 창세기 32장 26절에 이렇게 말합니다. 그가 이르되 날이 세려하니 나로 가게 하라. 야곱이 이르되 당신이 내게 축복하지 아니하면 가게 하지 아니하겠나이다. 아멘. 야곱은 기도할 때 응답받을 때까지 하나님 내게 복을 주지 않으시면 내가 당신을 떠나보내지 아니하겠습니다 하고 응답받을 때까지 놓지 않는 기도를 했다는 것입니다. 사랑하는 여러분, 길이 열리기를 원하면요, 길이 열릴 때까지 기도하면 되는 거예요. 끈기를 가지고 인내를 가지고 그렇게 기도할 때 반드시 하나님께서 우리 인생에 막힌 길을 열리게 하실 줄 믿습니다. 그렇게 라헬이 기도해서 이제 요셉을 주셨어요. 그렇죠? 요셉을 주셨으면 이제 그 요셉을 주신 것으로 그렇게 라헬은 끝난 게 아니었어요. 라헬은 또다시 기도하기 시작합니다. 뭐라고 기도하기 시작하냐? 라헬이 본받을 점입니다. 더욱더 풍성하게 주시는 믿고 기도를 멈추지 않는데 그 이름을 요셉이라 하니 여호와는 다시 다른 아들을 내게 더하시길 원하나 하였더라고 24절 말했는데 이것을 한국말만 보면은 조금 헷갈릴 수가 있어요. 이게 하나님께서 라헬에게 주신 말씀인지 라헬이 한 말인지 헷갈릴 수가 있는데 영어 성경과 원어를 보면 너무나 잘 알 수가 있어요. 제가 영어 성경 조금만 읽어드릴게요. She named him. 여기 she는 라헬입니다. Joseph and said. 바로 라헬이 말한 거예요. 라헬이 뭐라고 말했냐? 여호와는 다시 다른 아들을 내게 더하시기를 원하노라 하였더라고 기도한 거예요. 지금 라헬이 어떻게 한 거냐면은 인생을 맡겼어요. 내 능력으로 안 됐어요. 하나님을 붙잡고 기도하기 시작했습니다. 응답 받을 때까지 기도했어요. 하나님이 요셉을 주셨어요. 요셉을 주셨을 때 라헬은 또다시 기도하는 건 하나님 내게 또 다른 아들을 주실 줄 믿습니다. 진짜 지혜로운 사람은 인생의 장애물을 만나는 사람이 아니라 장애물을 만나면 만나는 대로 하나님이 열어주시고 또 만나면 또 열어주시고 또 만나면 또 열어주시는 거예요. 신나는 인생인 것이죠. 생각해 보세요. 장애물을 만나는데 기도 응답으로 뻥 뚫렸어요. 장애물을 만났어요. 또 뻥 뚫렸어요. 가는 곳마다 문제가 척척척 해결되고 가는 곳마다 어려움이 척척척 해결되면 그 인생이 얼마나 신나겠어요. 사랑하는 여러분,
우리가 라헬을 통해서 성경 말씀의 인물들을 통해서 본받아야 될 것은 무엇이냐면은 문제를 만나면은 문제 만났다고 넘어지는 것이 아니라 또 기도하면 되는 거예요. 어려움 만나면 또 기도하면 되는 거예요. 길이 막히면 또 기도하면 되는 거예요. 기도할 때 하나님께서 더욱더 넘치도록 우리의 삶에 막힌 길을 다 열어 주실 것입니다. 마지막으로 하나님께서는 그렇게 기도에 응답하여 주시고 라헬에게 요셉이라고 하는 놀라운 아들을 주셨는데, 하나님께서 사실은요 아들만 줘도 정말 감사한 일이겠죠, 라헬 입장에서는. 근데 아들만 준 게 아니라 요셉이라고 하는 그 가정을 살리고 민족을 살리고 또한 나라를 살리는, 그리고 또한 정말 야곱을 통해서 가장 큰 축복을 받는 그런 아들을 주었다라는 거예요. 자, 창세기 48장 2절부터 4절을 보면 이렇게 얘기합니다. 제 시간 관계상 다 읽을 수는 없고요. 야곱이 요셉을 축복하는 내용이 나와요. 그러면서 야곱이 가장 높이 세움받을 것을 그렇게 축복합니다. 야곱이 요셉을 그렇게 축복했더니 요셉이 어떤 사람이 됩니까? 요셉은 정말 가장 위대한 사람으로, 그리고 또한 사실 요셉은요 자녀로는 12번째, 아들로는 11번째 아들이에요. 그럼에도 불구하고 그 요셉은 장자의 축복을 받고 장자로서의 그런 역할을 감당하는 그런 놀라운 복을 받아 누리게 된 것입니다. 하나님께서는요 우리의 기도에 응답하시고 우리의 막힌 길을 여실 때 길만 여시는 것이 아니라 그 길을 여시면서 그 길을 축복의 대로로 바꾸어 주시는 것이에요. 사랑하는 여러분, 인생길이 막혔을 때 염려하지 마십시오. 기도하면 그 길이 축복의 길로 바뀔 줄 믿습니다. 그리고 또한 라헬은 가장 오래 기다렸어요. 왜 그러냐면은 앞에 무려 11명이나 낳았어요. 근데 12번째, 13번째 자녀를 얻은 거잖아요. 가장 오래 기다린 만큼 하나님이 가장 좋은 걸 주셨어요. 다 같이 읽겠습니다. 시작. 기다림이 크면 클수록 축복도 큽니다. 한 번 더 시작. 기다림이 크면 클수록 축복도 큽니다. 이어서 또 읽겠습니다. 시작. 길이 넓으면 넓을수록 여는 기다림도 길지만 열리기만 하면 더욱더 큰 축복의 대로가 열립니다. 할렐루야. 사랑하는 여러분, 우리가 때로는 인생에 막힌 것이 더 길 수도 있어요. 더 어려울 수도 있어요. 그러나 기다림이 기면 길수록 바로 이 라헬처럼 축복도 큰 거예요. 생각해 봅시다. 1차선 도로를 만들고 짧은 도로를 만드는 데는 시간이 그렇게 오래 걸리지 않아요. 그런데 8차선 대로를 만들고 긴 고속도로를 만들면은 그것만큼 시간이 더 오래 걸리는 거예요. 왜? 더 넓고 더 길기 때문에, 더 빠르게 신나게 달릴 수 있기 때문에. 우리 인생 속에서는 마찬가지입니다. 하나님께서 우리 인생 속에 막힌 것이 너무 많고 기다리는 것이 많다고 우리 인생 속에서 그렇게 만나게 한다는 것은 하나님께 더 넓게, 더 크게, 더 많이 주시기 위함이라는 것을 믿고 기도하며 달려가는 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 오스왈드 챔버스의 주님은 나의 최고봉이라는 그 책을 소개하면서 오늘 말씀을 마무리하기를 원합니다. 제가 읽어드릴게요. 그 책에 나온 부분입니다. 평범한 수영자들은 파도를 보면 기가 죽는다. 그러나 파도 타기를 하는 자에게는 파도는 즐겁고 멋지고 타고 넘을 수 있는 기회를 제공해 준다. 우리 자신들의 입장에서 이를 적용해 보라. 환난, 절망, 핍박은 우리에게 최상의 기쁨을 산출해 줄 것이다. 이것들은 사실 길을 쓰며 싸울 상대가 아니다. 주님을 통해서 우리들은 이 모든 일에 능히 이길 수 있는 최고의 정복자들이다. 사랑하는 여러분, 우리는 문제를 바라보는 그 시선부터 좀 바뀌어야 돼요. 막힌 것들에 대해 바라보는 시선부터 바뀌어야 돼요. 우리는 막혀서 눌리는 사람이 아니라 막힌 것을 정복하는 최고의 정복자들이에요. 거친 파도 날 향해 다가온다고요? 우리는 조신한의 품에 안겨서 그것을 멋지게 날아오를 승리자요 간증자인 것입니다. 우리 인생을 살다 보면 막히는 게 많아요. 가정에 막힌 것, 건강에 막힌 것, 인생에 막힌 것, 자녀에 막힌 것. 왜 그렇게 가는 것마다 막히고 또 막히는지 몰라요. 근데 인생은 원래 막히는 거예요. 신호등은 원래 만나는 거예요. 우리가 뭘 살아다 보면 꼭 내가 필요한 게 없을 때도 있는 거예요. 그러나 기뻐하십시오.
좋으신 하나님은 우리가 기도할 때마다, 우리가 주를 의지할 때마다 그 막힌 것을 시원하게 뚫어주시고 우리를 믿음의 간증자요 놀라운 승리자로 세워주시는 것입니다. 이제 문제를 만났다고 염려하는 것이 아니라 문제 앞에 주께 기도하길 축복합니다. 좋으신 하나님을 통해서 나를 살피시는 하나님, 나 언제나 나와 함께 하시는 하나님, 나를 돌보시는 하나님, 내 소원을 들어주시는 하나님, 끝끝내 축복의 대로를 여시는 하나님을 통해서 그 삶이 간증의 삶이 되는 우리 모두가 되시길 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 우리 모든 것 되신 하나님 감사합니다. 인생길은 막힌 것을 만날 수밖에 없습니다. 그러나 아무리 막혀도 하나님은 그 길을 열어주십니다. 거친 파도 날 향해 다가온다 할지라도 하나님은 우리를 안아주시고 그 파도를 멋지게 날아오를 수 있도록 승리케 해주시는 것입니다. 우리 인생을 살아가며 매일매일 주를 바라보게 합니다. 좋으신 하나님 바라보고 날 때 어떤 문제와 장애물을 만나도 하나님의 능력으로 좋으신 하나님을 통해서 믿음의 간증이 넘쳐흐르는 우리 모두가 되게 해주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 주 품에 품으소서. 능력에 발로 덮으소서. 거친 파도 날 향해 와도 주와 함께 날아오리리. 폭풍 가운데 나의 영혼 잠잠하게 주를 보리라. 주님 안에 나 거하리. 막힌 모든 것을 뚫어주시는 하나님의 능력을 잠잠히 믿습니다. 주 능력 나 잠잠히 거친 파도 날 기도하며 나아갈 때 반드시 우리는 주품에 날아오르게 될 것입니다. 리리 폭풍 가운데 나의 영혼 잠잠하게 거친 파도 날 향해 와도 어떤 문제가 있어도 어떤 장애물이 있어도 기도하는 자는 하나님 반드시 그 길을 끝끝내 열어주실 것입니다. 폭풍 가운데 나의 영혼 잠잠하게 주를 보리라. 잠잠하게 주를 보리라. 잠잠하게 주를 보리라. 우리가 이 시간 다 같이 목소리로 기도하기를 원합니다. 기도할 때 한번 우리의 모습을 되돌아보기를 원합니다. 혹시 내 힘으로 안 되는 막힌 것이 있습니까? 나를 짓누르고 나를 넘어뜨리는 것이 있습니까? 겉으로는 웃지만 속으로는 나를 너무나 힘들게 한 일들이 우리 고통 속에 빠지게 하는 것들이 있습니까? 그때는 기도할 때입니다. 기도하면 열릴 것입니다. 기도하면 뚫릴 것입니다. 그 길이 반드시 축복에 들어가 될 것입니다. 이 시간 다 같이 어서 동성 기도할 때 그 문제를 놓고 기도하겠습니다. 또한 기도하며 나아갈 때 하나님께서 나의 길을 열어주셨던 우리 기도 열 줄 믿는다고 다 같이 결단하며 통성으로 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 이 시간 기도하며 나아갈 때 기도하지
기도하지 않던 우리의 모습을 다시 한번 되돌아보게 됩니다. 내 힘으로 안 된다는 것은 기도할 때는 하나님이 하신다는 것입니다. 우리가 기도해 나아갈 때 안 되면 안 될수록 끝까지 더욱더 기도하기를 원합니다. 폭풍 앞에 우리 자세가 안 된다는 것이 아니라, 두려워하는 것이 아니라 주품에 안겨 기도하며 응답받으며 달려가기를 원합니다. 가정의 문제, 건강의 문제, 일터의 문제, 삶의 문제, 내가 할 수 없는 모든 것들, 나를 짓누르는 스트레스와 걱정과 근심과 염려, 관계의 어려움, 또한 일터와 자손과 또한 신앙생활의 어려움들 다 주께 맡깁니다. 주께 맡길 때 폭풍 가운데 하나님의 응답을 보고 하나님의 역사하심을 통하여 매일매일 믿음의 간증이 넘치는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서. 우리 모두 가슴에 손 얹기를 원합니다. 하나님 감사합니다. 우리의 연약함을 누구보다 잘 아신 하나님, 이번 한 달에 좋으신 하나님 메시지를 통해서 나의 아픔을 만지시고 나의 부족함을 다시 한번 깨닫게 하여 주시고, 좋으신 하나님이 일하시길 원하신다는 것을, 일하시고 계신다는 것을 다시 한번 깨닫게 해주심을 감사합니다. 우리 인생 속에 내가 안 되는, 내 힘으로 안 되는 일을 만나면 말수록 이제 더욱더 기도하기를 결단합니다. 반복적으로 장애물을 만나면 만날수록 더욱더 기도하여 하나님의 일하심을 보는 우리 모두가 될 줄을 믿습니다. 오늘 이 시간 기도했을 때 장애물을 놓고 기도했습니까? 그것이 혹시 내 마음속에 있는 걱정과 근심과 염려와 내 마음속에 나를 짓누르고 있는 아픔들입니까? 또한 건강 때문에 많이 염려되고 힘들고 아픕니까? 관계 어려움 때문에, 또한 물질 어려움 때문에, 일터와 자손의 앞길에 막힌 것 때문에 염려하며 근심합니까? 아무 염려하지 말라. 내가 너와 함께 하니니. 우리가 염려하지 않냐고 염려 주께 맡길 때 좋으신 하나님, 라헬의 소원을 들으시고 레아의 소원을 들으셨던 하나님, 우리의 소원도 뚫어주사 막힌 모든 것이 뚫리고 축복에 들어가되어 간증이 넘쳐오는 모두가 되게 해주시옵소서. 아픈 육체는 나음받고 또한 막힌 모든 것 치유함을 받으며, 그리고 또한 막혔던 모든 길이 간증길로 바뀌는 우리 모두가 되게 해주시옵소서. 정성스럽게 예물 올려드립니다. 드린 예물 받아주시오. 그 예물대로 그대로 목적대로 쓰임받게 해주시고, 많이 힘들고 어려운 상황에서도 주님께서 우리에게 주신 것을 믿음으로 드렸사오니 풍족하게 하늘을 여사 복을 쌓을 것이 없도록 부어주시고, 그 모든 삶에 예수의 복음을 전파되게 하여 그 예물을 사용되고 그 삶은 복의 복을 더하여 주시옵소서. 세계비전교회 처음에 나였겠습니까? 믿음으로 함께 주만 바라고 달려가기를 원하오며 좋으신 하나님을 체험하는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서. 하나님의 살아계심이 내 삶의 간증이 될 줄 믿사오며 귀하신 예수님의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 우리 모두 자리에서 일어나시면서 옆에 분한테 인사하겠습니다. 하나님은 좋으십니다. 우리의 길을 축복의 길로 여십니다. 그렇습니다. 좋으신 하나님, 우리의 길을 축복의 길로 여십니다. 내일 모레 10월 1일은 새벽 5시에 소원 예배가 있습니다. 특히 고3 아이들 수능도 가까웠고, 또한 연말에 정말 중요한 일들 많이 있을 거라 생각이 드는데요, 모두 나와서 소원을 아뢰고 응답받기를 축복합니다. 다음 달 주제는요, 포스터 갖고 왔어요. 당신은 축복의 통로예요. 그래서 소원 예배 때는 아브라함의 축복부터 시작해서 한 달 동안 이삭의 축복, 야곱의 축복, 요셉의 축복, 야베스의 축복까지 우리가 축복의 통로 쓰임받고자 하는 축복의 말씀을 나누기를 원하니까요, 한 분도 빠짐없이 소원 예배 나오시고요. 또한 축의 축복 대신방이 다음 주 월요일부터 있습니다. 모두 신청하여서 다음 주 주일부터네요. 다음 주 주일부터 있습니다. 모두 신청하여서 은혜 받고 승리하시길 축원합니다. 네, 여기에 모인 우리. 일절만 하겠습니다.
주께서 이 자리에 함께 계심을 아노라. 언제나 주님만을 찬양하며 따라가리니 시험을 당할 때도 어떠한 장애물을 만난다 할지라도 하나님 함께 하십니다. 좋으신 하나님 축복의 길로 열어주십니다. 이 믿음도 으끄세라. 주가 지켜주신다. 어두운 밤에도 주의 밝은 빛 인도하. 이 믿음 더욱 굳세라. 이 믿음도 으끄세라. 주가 지켜주신다. 아멘 아멘. 어두운 밤에도 주의 밝은 빛 인도하여 주신다. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 어째 영원히 불변하시고 끊을 수 없는 사랑하심과 성령 하나님의 역사에 통하심과 우리 삶의 은혜로 평강으로 가득가득 채우심이 밟는 모든 땅에 비록 장애물이 있다 할지라도 장애물을 다 뚫어주시고 열어주시오 축복의 대로를 걷게 하여 주심이 이제부터 영원히 함께 하실지어다. 아멘.